Hello students, good morning. Hoping all are fine and good at home, isn't it? Yes. In yesterday's class, in previous class we were discussing about persons, isn't it? First person, second person, third person. Who is the first person? I. Okay. What is the plural form of first person? We. Then second person, you. What is the plural form of second person? You only. Okay. First person I, first person plural we. Second person I, second person plural you. Singular also you, plural also you. Third person he, she, it. And what is the plural form of third person? They. Okay. I hope you got my point. Then auxiliary verbs or helping verbs. Yavyavadu helping verbs makade? Be forms, have forms, do forms. Okay, yavyavadu be forms? Is, am, is, are, present tense, was, were, past tense. Okay, what are the be forms? Okay, I will write here so that you can get clarification through it. Am, is, are, was, were. Okay. Am, is, are used in the present tense. Okay. These are used in the present tense. Was, were used in the past tense. Am, is ಗೆ past form ಯಾವುದು? Past form ಯಾವುದು? Was. Are ಗೆ past form ಯಾವುದು? Were. Then have forms. What are the have forms then? Have, has, had. Okay. Have, has used in the present tense, had used in the past tense. Okay. So be very clear with these forms so that you can comprehend the tenses very easily. Okay. Be forms ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? Am, is, are present tense ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? am, is, are ಇವು ಮೂರು ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? was, were they are used in the past tense. Next, have forms. What are the have forms? Have, has, had. Have and has both are used in present tense. Okay, I hope you got clear. Had is used in the past tense. Only one form is there. Okay, had ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ was, were ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತವೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ have ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ past form, that is had. Then do forms. What are the do forms then? Do, does, did. Okay. Do, does both are used in present tense. Did used in past tense. What is the past form of do and what is the past form of does? Do ge past to did a, does ge past to did a. Okay. Yes. Shall I rub it? Yes, I will rub it. Okay. Otherwise, let it be. Let me write these V1, V2, V3 verbs. Okay. So that it will be very easy for us to continue with the tenses. Then, become, became, become, became, become, became, become, become, becoming. Okay, becoming. V1, V2, V3, V4 verbs. Okay, ಇವನ್ನ ನಾನು
ಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ನ. ಸೊ V1, V2, V3, V4 ವರ್ಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. Become, became, become, becoming. Then bite, 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 bit, bitten, bit, bitten, biting. Okay, biting. V4 verbs means ing form. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ing ಸೇರಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು V4 verbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. V1 verbsಗೆ we can also call it as base forms or base verbs. Okay, base verbs or base forms. Base forms. Okay, bite, bit, bitten, biting. Okay, then bring, brought, brought. Bring, brought, brought. What is the V4? What is the V4 verb? Bringing. Okay, yes, bringing. Catch, caught, caught. Catch, caught, caught, catching. Okay, yes. Next, do, did, done. Do, did, done, doing. Okay, yes. Next, drink, drank, drunk, drink, drank, drunk, drinking. Yes. Eat, ate, eaten, eat, ate, eaten, eating. Okay, eating. Next, fight, fought, fought, fight, fought, fought, fighting. Okay. Next, give, gave, given, giving. Give, give, gave, given, giving. Yes. Next, go, went, gone. Let's write here, children. Shall I rub this? Yes. Go, went, gone. Is it finished? No. Okay. Go, went, gone, going, going. Keep, kept, kept, keep, kept, kept, keeping, keeping. No, new, noun, no, new, noun, knowing, knowing. Next,
meet, met, met, meet, met, met, meeting. Yes. Then pay, paid, paid, pay, paid, paid, paying, paying. Sing, sang, sung, sing, sang, sung, singing. Okay, these are the verb forms V1, V2, V3, V4. Okay, let me read for you once. B forms: am, is, are, am, is, are. Okay, B forms: am, is, are. These are used in the present tense. You all know base verbs. Okay. Past form of B forms was matte were. Okay, V3: been, being, become, became, become, becoming, bite, bit, bitten, biting, bring, brought, brought, bringing, catch, caught, caught, catching, do, did, done, doing, drink, drank, drunk, drinking, eat, ate, eaten, eating, fight, fought, fought, fighting, give, gave, given, giving, go, went, gone, going. Okay, keep, kept, kept, keeping. This is V1, V2, V3, V4 verbs. Then know, knew, noun, knowing, meet, met, met, meeting, pay, paid, paid, paying, sing, sang, sung, singing. Okay, then how will you use these? How will you use these verbs in a tenses? So ಈ verbs na tenses ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? Okay, let us learn here. Yes, first simple present tense ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. Okay, simple present tense. Okay, present tense. Let me write a formula for you so that you can comprehend it so easily or you can understand it better. Subject V1 plus object. Subject plus V1 plus object. Then subject plus V1, V1 yes plus object. When the third person singular, you should use this formula. Okay na ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನು, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರು, ಪ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ, ಯು, ವಿ, ದೇ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಮೈ ಮದರ್, ಮೈ ಫಾದರ್, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಐ. ಓಕೆ, ಐ V1 ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುವು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ V1 ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಾರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ V1 ವರ್ಬ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಡ್ರಿಂಕ್
ಏನು ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು? ವಾಟರ್ ಆರ್ ಟೀ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ವಾಟರ್. ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಯು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. Next, we drink water. They drink water. Okay, I, you, we, they. Then the problems comes here with the third person singular. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್? ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಮ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಅದು ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್? ಮೈ ಮದರ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೈ ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಐ, ಯು, ವಿ, ದೇ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. Okay, yes, I hope you got my point. My mother, it is also third person singular. My father, third person singular. Kavya, third person singular. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀರಿ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರೀರಿ. ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೈ ಮದರ್ ತಗೋಣ. ಮೈ ಮದರ್ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಮದರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ V1ಗೆ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡೋಣ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೈ ಮದರ್ ಏನಿದೆ? V1 ವರ್ಬ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಡ್ರಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಮದರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್, ಎಸ್ಸು, ಇ ಎಸ್ಸು, ಐ ಇ ಎಸ್ಸು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಮೈ ಮದರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮೈ ಮದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೀ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಹೀ, ಶಿ, ಇಟ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ V1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್, ಐ ಇ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಹೀ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಕಾವ್ಯ. ಓಕೆ, ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾವ್ಯ, ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ದೆನ್ ಕಾವ್ಯ
Drinks water. Drinks water. Okay. ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಮೈ ಮದರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬಿಕಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಬೈಟ್. ಶಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಶಿ ಬೈಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಐ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಐ ಇ ಎಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ V1 verb C. Okay, next. Bites. Okay, brings. She or Anjali brings vegetables. Anjali ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ. Anjali brings vegetables. She is third person singular. Next, catch. Okay, dog ತಗೋಣ. Dog, the dog catches the ball. ಕ್ಯಾಚಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ವೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಡಸ್. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಕಾವ್ಯ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ರಂಜಿತ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಪವನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ಲೂರಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಐ ಯು ವಿ ದೇ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಐ ಡೂ, ಯು ಡೂ, ಐ ಡೂ, ವಿ ಡೂ, ದೇ ಡೂ. ಡಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ವೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ರಿಂಕ್. ಶಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಈಟ್. ಈಟ್. V1 ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 123 ಆರ್ 128 ಪೇಜಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ವರ್ಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ವರ್ಬ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ವರ್ಬ್ಸನ್ನೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 123 or wait, let me see. In this textbook only you have this verb list. Page, sorry. Okay, let me see in 120. Yes, here ನೋಡಿ, see 122 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, ಸಾರಿ 122 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಬ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದನೇ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಲಿಸ್ಟು. ಅರೈಸ್, ಅರೋಸ್, ಅರೈಸನ್. ಅವೇಕ್, ಅವೇಕಂಟ್, ಅವೇಕಂಟ್.
B forms. B was, were, been. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇದರಿಂದನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಬಿಕಮ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಮ್, ಬಿಕೇಮ್, ಬಿಕಮ್, ಬಿಕಮಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Become, became, become, becoming. So if you have 1 rupee, please get this sheet photocopy, means Xerox. Get this paper Xerox. You will not be able to understand if you don't have this verb list. ನಿಮಗೆ ಈ verb list ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ it will not be very easy for you to understand what I say. Okay, hope you got my point. Yes, let me continue. When the third person is singular, we should add yes to the V1 verbs. Yes or es to the V1 verbs. Ma'am, B forms ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, B forms ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, she is, he is, it is, that is only. Okay, then eat. Eats, she eats chapati. She eats. Nagaraj eats chapati. Fight. Wait. She or he fights with her every day. He fights. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. He fights with her every day. It ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, it gives me a chalk piece. ಅದು ನನಗೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗೋಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ಗೋಸ್, GOES, ಗೋಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಐ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಯು ವಿ ಇದೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಬೈಟ್, ಯು ಬೈಟ್, ವಿ ಬೈಟ್, ದೇ ಬೈಟ್. ಬ್ರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಐ ಬ್ರಿಂಗ್, ಯು ಬ್ರಿಂಗ್, ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್, ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ದ V1 verbs. V1 verbsಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ? ರೈಟ್ ಡೌನ್. In simple present tense formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ so that you can understand it very easily. When the subject, write down, please have a pen and a notebook in your hand before entering into or before you watch this video. When the subject is a third person singular, when the subject is a third person singular noun, when the subject is third person singular noun or pronoun, singular noun or pronoun, in bracket you have to write for example Nitya. These are examples, that's it, for third person singular. Nitya, comma he, comma
she, comma, it, bracket close, in which case it takes the base plus symbol, you have to write this, plus yes or es or ies, write down yes, es or ies form, ies form. So what is the meaning of it? ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ when the third person is singular you have to add s or es or ies to the base verbs or v1 verbs. v1 verbs ಗೆ ನಾವು s ಅಥವಾ es ies ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. Okay, when the third person is singular. Next ಇನ್ನೊಂದು another rule is there. Simple present tense ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, isn't it? Next write down another rule. This can be ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. this can be used to describe habitual 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 and routine activities, routine routine activities, comma universal truth and future actions that are part of a program that are part of a program that has been finalized. Okay, finalized. This can be used to describe habitual and routine activities, universal truths and future actions that are of part of program that has been finalized. So third simple present tense na ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆರ್ ರೋಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದು ಬಿಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತಗೋಣ, ಬ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂದು, ಅದು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಂದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ತರಕಾರಿ ತರ್ತೀನಿ. ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, V1ಗೆ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಶಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ V1 ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಥವಾ ES. ಓಕೆ, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ. ಶಿ ಡಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ in the evening. She does her homework in the evening. She does. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಡಸ್ ಹರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಹೆಬಿಚುವಲ್ ಆರ್ ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್. ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ರಿವರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೂನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಭೂಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು, ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I'm not getting examples. Earth revolves around the sun. Okay, Earth revolves around the sun. ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕ. ಅರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಿವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್, ಈ ಥರ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, he pays the fees. He pays the fees. Pays, P-A-Y-S. He pays the fees tomorrow evening. He pays the fees tomorrow evening. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ನಾಳೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಾಳೆಯ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಾಳೆ ಇದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಹಿ ಪೇಸ್ ದ ಫೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಅವನು ನಾಳೆ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಪೇಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಪೇಸ್, ಐ ಪೇ ದ ಫೀಸ್. ಐ ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಐ ಪೇ ದ ಫೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಬದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಪೇ ದ ಫೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ಯು ವಿ ದೇಗೆ ನೀವು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು, ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಓಕೆ, shall I rub this? Yes. Actually there are 12 tenses. ಹೌದಾ? 12 ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು 6 ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ 6 ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. What is the formula for simple past tense? Subject plus V2 plus object.
ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ. ಓಕೆ, ಐ. V2 ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವಲ್ಲ, V2. ಎಸ್. I was at the market. V2 ವರ್ಬ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ V2 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. V2 ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We caught the ball. Subject V2. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ V2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಕಾಟ್. ಸಿ, V2 ವರ್ಬ್ ಕಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಕಾಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಟ್ ದ ಬಸ್. ನಾವು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಟ್ ದ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ನಿಮಗೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶಿ ಕಾಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಯು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಐ, ಯು, ವಿ, ದೇ, he, she, it. We caught the ball. ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they caught the ball. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ apply, you can construct any kind of sentences by using this formula and by this chart. ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಎಸ್. he caught the ball. Next, she caught the ball. ಹೌದಾ? It caught the ball. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ V2 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಐ, ಯು, ವಿ, ದೇ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೈ ಮದರ್ ಕಾಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಮೈ ಫಾದರ್ ಕಾಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಕಾಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ತಪ್ಪ, ವಿ ವೇರ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಮ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ವಾಸ್, ಹೌದಾ? ಐ ಆಮ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಐ ವಾಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್, ಐ ವಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಈಸ್, ಶಿ ವಾಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ದೇ ವರ್.
ಸಾರಿ ದೇ ಆರ್ ಅವರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಆವಾಗ ದೇ ಆರ್. ವಿ ನಾವು, ತುಂಬ ಪ್ಲೂರಲ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್. ದೇ ಆರ್. ಯು ಆರ್ ನೀನು ನೀವು, ಯು ಆರ್. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಯು ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ past tense is clear to you. Let me give you some more examples so that you can you will be better in understanding. Okay, she drank the water. V2 verbs. She subject she ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. V2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು, ನಾನು drank. She drank the water. Next, brought. Nandish brought the vegetables. ಅಂದರೆ ನಂದೀಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಂದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೈಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. The simple past tense is, I can't write down the rules here on the board because there is no space here, so please write down the rules. The simple past tense is usually used to express an action or event that happened before the present time before the present time of speaking